27 फरवरी को होने वाले राज्यसभा चुनाव के लिए भारतीय जनता पार्टी के 4 प्रत्याशियों ने आज गुजरात विधानसभा में अपने नामांकन दर्ज करवाए। राज्यसभा चुनाव के लिए गुजरात से भारतीय जनता पार्टी ने जेपी नड्डा, गोविंद धोलकिया, मयंक नायक और जसवंत सिंह परमार को दावेदार बनाया है। इन चारों ने आज गुजरात विधानसभा में अपना नामांकन दर्ज करवाया। इस मौके पर विधानसभा के बाहर भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ताओं का जमावड़ा देखा गया। ढोल नगाड़ों के ताल पर सभी उम्मीदवारों ने अपनी दावेदारी विधानसभा में पेश की है। इस दौरान मुख्यमंत्री भूपेंद्र पटेल, प्रदेश अध्यक्ष CR पाटिल भी उपस्थित रहे। गुजरात में जेपी नड्डा को आयाती उम्मीदवार बनाया गया है, जबकि दक्षिण गुजरात और सौराष्ट्र का प्रतिनिधित्व करने के लिए गोविंद धोलकिया को मैदान में उतारा गया है। मध्य गुजरात से जसवंत सिंह परमार और उत्तर गुजरात से मयंक नायक को राज्यसभा भेजा जा रहा है। नामांकन दर्ज करवाने के लिए भाजपा के राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा भी गांधीनगर पहुंचे। इस मौके पर गुजरात विधानसभा का माहौल जश्न जैसा देखा गया। गुजरात के अहमदाबाद में फार्मा कंपनी केडिला के CMD राजीव मोदी दुष्कर्म मामले आज अचानक पुलिस थाने में हाजिर हो गए। अहमदाबाद की जानी मानी फार्मा कंपनी केडिला के CMD राजीव मोदी के खिलाफ बल्गेरियन युवती ने दुष्कर्म की शिकायत दर्ज करवाई थी। तब से राजीव मोदी पुलिस की पकड़ से दूर थे, लेकिन आज अचानक राजीव मोदी 16 पुलिस स्टेशन पहुंचे और वहां उनका बयान लिया गया। राजीव मोदी से पुलिस ने 4.25 घंटे पूछताछ की। युवती द्वारा लगाए गए आरोपों के जवाब मांगे। जरूरत पड़ने पर राजीव मोदी को फिर से पूछताछ के लिए बुलाया जाएगा। हाई प्रोफाइल माने जा रहे इस मामले में राजीव मोदी से पिछले कई वक्त से पूछताछ नहीं हो पा रही थी, जो आज अचानक पुलिस थाने में राजीव मोदी के पहुंचने के बाद की गई। इस मामले SIT हेड चिराग कोरडिया ने जानकारी दी। जो बल्गेरियन युवती ने जो फरियाद रजिस्टर करवाई थी जोला पुलिस स्टेशन में, उसके आईओ की जोला पुलिस स्टेशन के इंचार्ज वो इन्वेस्टिगेशन कर रहे हैं। राजीव मोदी को नोटिस दी गई थी। उस अनुसंधान में 8 बजे से सुबह से अभी तक उनकी पूछताछ चल रही है। फरियाद में जो तथ्य दिए गए फरियादी द्वारा, उस तमाम मुद्दा पर हम अभी इन्वेस्टिगेशन कर रहे हैं। आखिरकार आज सुप्रीम कोर्ट ने इलेक्टोरल बॉन्ड पर निर्णय सुनाते हुए बॉन्ड पर रोक लगा दी है। लोकसभा चुनाव से कुछ महीने पहले सुप्रीम कोर्ट ने आज गुरुवार को 6 साल पुराने इलेक्टोरल बॉन्ड स्कीम पर तत्काल प्रभाव से रोक लगा दी है। सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि यह स्कीम असंवैधानिक है। बॉन्ड की गोपनीयता बनाए रखना असंवैधानिक है। ये स्कीम सूचना के अधिकार का उल्लंघन है। 5 जजों ने सर्वसम्मति से इस पर फैसला सुनाया। 2018 से अब तक इलेक्टोरल बॉन्ड के जरिए सबसे ज्यादा चंदा भाजपा को मिला है। 6 साल में चुनावी बॉन्ड से भाजपा को 6,337 करोड़ की चुनावी फंडिंग हुई। कांग्रेस को 1,108 करोड़ चुनावी चंदा मिला। इस मामले गुजरात कांग्रेस के प्रवक्ता डॉक्टर मनीष दोशी ने अपनी प्रतिक्रिया दी है। નામદાર સુપ્રીમ કોર્ટે 5 જજોની બંધારણ બેન્ચે દેશના વિવિધ રાજકીય પક્ષોને ઇલેક્ટર બોન્ડના નામે જે નાણાં મળતા હતા એમાં અપારદર્શિકતા છે, રિશ્વત અને કમિશનની અને આની પારદર્શિકતાના અભાવ એટલે કે 19 એકની એટલે કે માહિતી કાનૂન અધિકારનું પણ ઉલ્લંઘન છે। તમામ પાસા જોઈને નામદાર સુપ્રીમ કોર્ટે ઇલેક્ટર બોન્ડની આખી પ્રથાને નાબૂદ કરી છે, રદ કરી છે। મને એમ લાગે છે કે દેશના પ્રધાનમંત્રીશ્રીએ 2014 ની અગાઉ જે મોટી વાત કરીને એટલે કે ખાતો નથી ખાવા દઈશ નહીં એવી મોટી સુખિયાળી વાત કરીને ભ્રષ્ટાચાર સામે લડીશ પણ હકીકતમાં ભ્રષ્ટાચાર સિવાય કંઈ કરીશ નહીં તે પ્રકારનો જે ખેલ કર્યો એ આજે નામદાર સર્વોચ્ચ અદાલતે ખુલ્લો પડી ગયો છે। આજે નામદાર સર્વોચ્ચ અદાલતે જે આખી આ ઇલેક્ટ્રોલ બોન્ડની પ્રોસેસ છે એ રિશ્વત અને કમિશનની પ્રોસેસ છે અને જે રીતે કોંગ્રેસ પક્ષના રાષ્ટ્રીય નેતા સન્માનીય રાહુલજીએ પણ આ સમગ્ર બાબતને રિશ્વત અને કમિશનની આખી યોજના કેવી રીતે ગોઠવી છે, સત્તાધારી પક્ષ ભાજપા કઈ રીતે આ સિસ્ટમમાં પોતાના કોર્પોરેટ મિત્રોના લાભાર્થે દેશની તિજોરી લૂંટાવીને અને જે રીતે ભાજપાની તિજોરી છલકાવી રહ્યા છે એ સમગ્ર બાબતને જે તે સમય પણ રજૂ કરી હતી અને આજે નામદાર સર્વોચ્ચ અદાલતે પણ આ વાતને સંપૂર્ણપણે મોહર મારી છે। તેવા સંજોગોમાં હું આપના માધ્યમથી માંગ કરું છું કે ભાજપા સરકાર જે સિસ્ટમની અંદર ભ્રષ્ટાચાર ઘુસાડીને લૂંટનું તંત્ર આખું કર્યું હતું, રિશ્વત અને કમિશનખોરીનું, એ તંત્રનો આજે પર્દાફાશ થઈ ગયો છે। નામદાર સર્વોચ્ચ અદાલતે પણ આ મોટો જે ગેરકાનૂની રીતે પૈસા એકત્ર કરવાનું સિસ્ટમની અંદરનો એ આખો જે એમનો ખેલ હતો એ ખેલને પણ ખુલ્લો પાડી દીધો છે। મને પૂર્ણ વિશ્વાસ છે કે જે રીતે આ દેશની અંદર ચૂંટણી પારદર્શિકતા માટે સર્વોચ્ચ અદાલતે જ્યારે આ પગલાં લીધા ત્યારે નામદાર સર્વોચ્ચ અદાલતના નિર્ણયને ઇલેક્શન કમિશન ઓફ ઇન્ડિયા
જે સ્વાયત્તાને બદલે સરકારનું વાજિંત્ર બનવા તરફ જઈ રહ્યું છે એમાંથી એ પાછું આવીને દેશના લોકતંત્રને સ્વાયત્તાની દ્રષ્ટિને સજી ધજીને એને ટકી રહે એ દિશામાં સર્વોચ્ચ અદાલતે જે આદેશ આપ્યો છે તેને ચૂંટણી આયોગ પણ પોતે ચૂંટણી કમિશન પણ એ દિશામાં કામ કરશે. સાથોસાથ કોંગ્રેસ પક્ષ તરીકે અમે માંગ કરીએ છીએ કે ભાજપાની કેન્દ્રની સરકાર દેશના પ્રધાનમંત્રી વાતો તો બહુ કરી પણ હકીકતમાં જ્યારે સર્વોચ્ચ અદાલતે ત્યારે તેમના નૈતિકતાની જવાબદારી તેમને દેશને કેવું જોઈએ કે આ લૂંટનો મોડેલ કેવું હતું, આ સિસ્ટમમાં કમિશન અને રિશ્વતખોરીને અમે કેવી રીતે સિસ્ટમ બનાવી હતી એ તમામ બાબતની એમને નૈતિક જવાબદારી સ્વીકારવી જોઈએ એવી કોંગ્રેસ પક્ષ તરીકે અમે માંગ કરી છે. અને સર્વોચ્ચ અદાલતે પણ કીધું છે કે ઇલેક્ટ્રોલ બોન્ડના નામે જે લૂંટનો કારોબાર ચાલ્યો હતો એ તમામ બાબતો ખુલ્લી થવી જોઈએ. લોકોને જાણવાનો અધિકાર છે અને કોંગ્રેસ પક્ષ ગર્વ સાથે કહ્યું છે કે માહિતીના અધિકાર દ્વારા આ દેશના સામાન્ય માણસને સશક્ત બનાવવાના વિશેષ જે કેન્દ્રની તત્કાલીન યુપીએ સરકાર ડોક્ટર મનમોહનસિંહજીના નેતૃત્વમાં યુપીએ ચેરપર્સન શ્રીમતી સોનિયા ગાંધીના નેતૃત્વમાં દેશમાં માહિતી અધિકાર કાનૂન આપ્યો હતો. આજે સર્વોચ્ચ અદાલતે આ કાનૂનને પણ આગળ વધાર્યો છે અને એનાથી દેશમાં વધુ પારદર્શિકતા આવશે. ત્યારે ચૂંટણી પંચની ફરજ બને છે કે તેઓ દેશના સામાન્ય માણસનો વિશ્વાસ રાખીને વ્યવસ્થા ઉપર અને લોકતંત્રમાં વિશ્વાસ રાખે તેના માટે ચૂંટણી પારદર્શક યોજવાની જે બંધારણીય ફરજ છે એનું એ પાલન કરે. हरियाणा में प्रदर्शन कर रहे किसानों के समर्थन में कल ग्रामीण भारत बंद का ऐलान दिया गया है, जिसे आम आदमी पार्टी ने भी समर्थन दिया है. हरियाणा की सीमा पर प्रदर्शन कर रहे किसानों के साथ अमानवीय व्यवहार किया जा रहा है, जिसके विरोध में संयुक्त किसान मोर्चा ने कल ग्रामीण भारत बंद का ऐलान दिया है, जिस पर आम आदमी पार्टी के प्रदेश महामंत्री सागर रबारी ने भी सभी किसानों से आह्वान कर बंद में जुड़ने की अपील की है. पंजाब हरियाणाना खेडूतो अत्यारे ટેકાના ભાવ માટે આંદોલન કરી રહ્યા છે. બીજી 11 માગણીઓ ટેકાના ભાવની સાથે સાથે છે. ખેડૂતોને દિલ્હી આવતા રોકવા માટે હરિયાણા સરકારે તમામ સરહદો પર જબરજસ્ત બેરિકેડિંગ કર્યું છે, રસ્તા પર ખીલા લગાવ્યા છે, પોલીસનો ખૂબ મોટો ફોર્સ ખડકી દીધો છે અને ખેડૂતો ઉપર ટીયર ગેસમાં સેલ છોડાઈ રહ્યા છે. દેશના વિવિધ 200થી વધારે સંગઠનોના બનેલા સંયુક્ત કિસાન મોરચાએ આ આંદોલન કરી રહેલા ખેડૂતોના સમર્થનમાં અને એમના આંદોલન કરવાના રસ્તા પરથી પસાર થવાના લોકશાહી બંધારણીય અધિકારનું હરિયાણા સરકાર દ્વારા જે ઉલ્લંઘન થઈ રહ્યું છે એના વિરોધમાં આવતીકાલે તારીખ 16 ફેબ્રુઆરીના રોજ ગ્રામીણ ભારત બંધનું એલાન આપ્યું છે. ખેડૂત એકતા મંચ આંદોલન કરી રહેલા ખેડૂતો ઉપર થઈ રહેલા પોલીસ અત્યાચારો, ટીયર ગેસનો મારો અને એમને દિલ્હી પહોંચવાના બંધારણીય અધિકારના ઉલ્લંઘન સામે પોતાનો વિરોધ નોંધાવે છે અને આવતીકાલે અપાયેલા ગ્રામીણ ભારતના બંધના એલાનને સંપૂર્ણ સમર્થન આપે છે. ખેડૂત એકતા મંચ ગુજરાતના તમામ ખેડૂતોને, એગ્રો દુકાનોવાળાઓને, સહકારી મંડળીઓને, એપીએમસીઓને, ખેત ઓજારો ઉત્પાદન કરતા તમામ ઉત્પાદકોને, વેપારીઓને નમ્ર વિનંતી કરે છે કે ખેડૂતો ઉપર થઈ રહેલા આ અત્યાચારના સામે પોતાએ જ્યાં છે ત્યાં રહીને પોતાનું સમર્થન વ્યક્ત કરવા માટે આવતીકાલના બંધના એલાનમાં જોડાય. સંપૂર્ણ ગ્રામીણ ગુજરાત આવતીકાલે સવારે 8 વાગ્યાથી સાંજે 5 વાગ્યા સુધી સંપૂર્ણ બંધ પાળે એવી ખેડૂત એકતા મંચની આપ સૌને અપીલ છે. આભાર. इलेक्ट्रल बॉन्ड को सुप्रीम कोर्ट ने असंवैधानिक करार दे दिया है, जिस पर आम आदमी पार्टी के गुजरात अध्यक्ष ઈસુદાન ગઢવી ने भी अपनी प्रतिक्रिया दी है. સુપ્રીમ કોર્ટે ખૂબ જ અગત્યનો એક ચુકાદો આપ્યો છે કે ઇલેક્ટ્રોનિક જે બોન્ડ છે એ ઇલેક્ટ્રોનિક બોન્ડ ગેરસંવૈધાનિક છે, એટલે કે ગેરકાયદેસર. ખૂબ જ અગત્યનો ચુકાદો છે. આ ચુકાદાને આમ આદમી પાર્ટી આવકારે છે અને દરેક નાગરિકને, મતદારને એ જાણવાનો અધિકાર છે કે કોણે કઈ પાર્ટીને કેટલું ફંડ આપ્યું. મિત્રો, ઇલેક્ટ્રોનિક ફંડ બોન્ડ એવું છે કે જેમાં એસબીઆઈ થ્રુ બોન્ડ જે આપવામાં આવે એમાં ખબર નથી પડતી કે કઈ પાર્ટીએ ને કોણે કેટલું ફંડ આપ્યું છે અને એના કારણે એવું પણ બનતું હતું અથવા બનતું હોઈ શકે અને એટલે જ નાગરિકનો અધિકાર છે
કે જે કેન્દ્ર સરકાર અથવા તો રાજ્ય સરકાર જે નિર્ણય લે છે એ મતદારોના હિતમાં નિર્ણય લે છે કે પછી કોઈ ફંડ આપ્યું છે કંપની એના એના હિતમાં નિર્ણય લે છે. એટલે આ બહુ જ અગત્યનો ચુકાદો છે. આમ આદમી પાર્ટી એને આવકારે છે, સ્વીકારે છે અને દરેક નાગરિકને મતદારને જે મતદાન કરે છે એને જાણવાનો અધિકાર છે કે કઈ પાર્ટીને કઈ કંપનીએ અથવા તો કયા સંસ્થાએ કેટલું ફંડ આપ્યું છે. અને આ જે નિર્ણય છે એનાથી મને લાગે છે કે દરેક નાગરિકને અને દરેક મતદારને ખુશી પણ થશે અને એમનો જે હક છે જાણવાનો એ પણ એને મળશે.